Bismillahirrahmanirrahim. The indicate Harisa lecture number 8 and then Wamunga the unit number 3 revision ko. Padiki Wamunga motion and fourth chapter MCQs revise ko. Data Surashi Lumbe MCQs de chi displacement is no displacement mungsa si jari asan MCQs di total path length shortest distance between initial and final point. Data discuss kari di. Mung sara ka 2 points fi A and B, which come straight line be between 2 points A and B. Like that, har any 2 points come straight line भी ये तमगा displacement पोयु. Detail तक shortest distance याद कर ले no shortest distance चिकन तमग सरा यो straight line V. ठीक शो. MCQ number 2 है which quantity is vector. No distance mung sa scalar de, speed mung sa scalar de, displacement mung sa yo vector quantity ta deka chida hamesha yo straight line vi no de yo specific direction de kachira direction change ki gaya ba mung sa scalar vi lihada displacement mung sa vector show. If a unit of velocity no velocity mung sa da barabar the displacement divided by time barabar de displacement unit mung sara meter de or the time unit mung sara second de no meter per second mung sara the velocity unit jodegi. Be slope of displacement time graph no ko chale mung graph jod ko देखो रे x axis और y axis displacement time graph मतलब दरा जी displacement मतलब y axis बाने वाखलम और time मतलब x axis बाने वाखलम. the slope मतलब से y coordinate divided by x coordinate मासरा पर y बाने displacement दे देखो रे मासरा पर x बाने time दे no displacement divided by time मासरा दे velocity बराबर दे लिहाजा दल कि मासरा displacement time graph चिदा मला velocity टा गई. MCQ number 5 थे जी under velocity time graph represents area जगम दे नो area under velocity time graph तो ग्राफिक दोबारा बोले उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया वाखलम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब दा जमा पे y एक्सिस बांधे वेलोसिटी वागिस्ता और पा ओ x एक्सिस बांधे मार टाइम वागिस्तो y बांधे वेलोसिटी x बांधे टाइम नो का द एरिया खलम मतलब दा शके दा लाइक दैट रेक्टेंगल या स्क्वायर कंप्लीट कम एरिया मसला सब बराबर रही एरिया मसला रही चिल्ड्रन मल्टीप्लाइड बाय विड्थ यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम और तो सब पता रहा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम मसला द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बराबर दी. ठीक शो. No velocity time graph represents velocity time graph area of velocity time graph represent distance या displacement नो का खबर हमको लेके डिस्कस का नो दा ऑप्शन मुझे सारा करेक्ट ऑप्शन दिए by which velocity time graph parallel to time axis indicates तसरा velocity time graph थी दा टाइम दे दा velocity दा और ग्राफ चिकन दे ना x एक्सिस सर पैरेलल दे. ठीक शो अदे मतलब दे चल कि स्लोप 0 दे म्हणजे स्लोप 0 दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ताला एक्सेलरेशन दर गई मतलब एक्सेलरेशन 0 दे नो एक्सेलरेशन 0 भी बे मुसा यूनिफॉर्म वैल्यू भी लिहाजा दा मुसा यूनिफॉर्म वैल्यू शो कई. Data Surashi MCQ number 7 था चीज़ SI unit of acceleration is meter per second square दा बताओ उससे याद भी ता सुपर 9 क्लास की मिली चीज़ A is equal to velocity divided by time नो velocity था उससे दा meter per second बराबर दा divided by time आधा second बराबर दे नो जैसे meter per second उली कम और दा 1 by s कम नो गोरे meter into 1 दा मासरे meter शी और s into s पर मासरे second square शी लिहाजा दाबा मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर राशि by which according to Newton's first law inertia is inertia मुंग से शे दे force दे momentum दे energy दा या property of resisting change in motion तो सब पता रची inertia आगा phenomena ची कल पे बॉडी पर रेस्ट की हुई या पर मोशन की हुई तो चरे पर की चेंज राजी आप बता चेंज अगेंस्ट रेजिस्टेंस पेश कई लिहाजा प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस चेंज इन मोशन तमुगा इनर्शिया वायु. MCQ नंबर 9 तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द सेवेले की नो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द इनर्शिया हम वेले की द फसान MCQ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मुझे शेयर लेके द वैल्यूज दी वैल्यू जरूरत निश्ता
نیوټن سیکنډ لا موشن موږ سره F is equal to ma برابر دی. تاسو پته ده چې موږ ویلي دي په نیوټن سیکنډ لا کې چې A is proportional to F, A is inversely proportional to mass. بیا موږ دواړه کمباین کو نو A is proportional to F by m راشي. بیا موږ کانسټنټ ولګو او کانسټنټ موږ سره د 1 برابر دی، لہذا موږ سره A is equal to F by m راشي. او چې کله موږ ma ته راولو نو F is equal to ma موږ سره د سیکنډ لا اف موشن ایکویشن راځي. بیا SI یونټ اف فورس دا موږ سره د نیوټن برابر دی. بعض اوقات چې کوم دی موږ سره دا راځي لکه F is equal to ma، F یونټ چې هغه نیوټن دی دا څه برابر دی نو ماس موږ سره د کیلوګرام برابر دی، ایکسلریشن موږ سره د میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی. لہذا دلته کې زموږ جواب خو نیوټن دی، خو بعض اوقات به نیوټن په ځای باندې کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر هم راځي. MCQ نمبر 12 دی چې 1 نیوټن ایکوالز ټو ګورئ نیکسټ MCQs کې راغو موږ سره دا وګورئ موږ ډسکس کو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر دا د نیوټن برابر دی. MCQ نمبر 13 دی چې مومنټم، نو مومنټم موږ سره د ماس او د ویلاسټي د پروډکټ یعنی د ملټیپلیکیشن برابر وي. مومنټم از ایکوال ټو پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي، دا د ګرام سره mv برابر دی. دا مومنټم SI یونټ بسی وي، نو د ماس یونټ کیلوګرام دی او د سپیډ یونټ یا د ویلاسټي یونټ چې دا میټر پر سیکنډ دی نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ ما سره د مومنټم یونټ راځي. بعض اوقات یاد ساتئ د مومنټم لپاره یو بل یونټ هم استعمالیږي، یعنی تاسو د کیلوګرام میټر پر سیکنډ ته وګورئ، کیلوګرام میټر پر سیکنډ کله د سره سیکنډ ملټیپلای کوم او سیکنډ د ورسره ډیوایډ هم کوم نو دینه ما سره راځي کیلوګرام میټر سیکنډ ډیوایډ بای سیکنډ انټو سیکنډ سیکنډ سکویر بشي. نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر ما سره د نیوټن برابر دی او دا سیکنډ په سیکنډ باندې راشي. نو بعض اوقات د مومنټم لپاره نیوټن سیکنډ هم استعمالیږي، دې ته بل خیال کوئ، نیوټن سیکنډ هم راتلی شي. بیا وایي چې امپلس از ایکوال ټو، اوس امپلس څه شی دی؟ موږ یو ایکویشن ډرایو کړو چې F از ایکوال ټو ډیلټا P ډیوایډ بای ډیلټا T. اوس په دې کې چې کله دا T د دې خوا راولم یعنی F سره د ډیلټا T ملټیپلای کم نو دا کوانټیټي چې کوم دی دا ما سره د امپلس برابر دی، ته موږ امپلس وایو. اوس د وچ امپلس برابر دی نو امپلس څه برابر دی؟ امپلس ما سره د فورس او د ټایم برابر دی. دلته ګورئ چینج ان مومنټم، بالکل دا ما سره چینج ان مومنټم هم برابر دی، دا ګورئ ډیلټا P. دلته کې موږ سره فورس او ټایم ذکر نه دی شوی بلکې چینج ان مومنټم ذکر شوی دی. تاسو وګورئ امپلس د چینج ان مومنټم برابر دی، نو موږ په دې آپشن باندې ټیک ولګو. د SI یونټ اف امپلس، د امپلس SI یونټ به څه وي؟ نو تاسو دلته نو ګورئ نیوټن او د ټایم د سیکنډ نیوټن سیکنډ چې کوم دی دا د امپلس یونټ دی. او که تاسو دلته نه ګورئ د مومنټم په بیس سره ګورئ نو لږ ټایم مخکې موږ ډسکس کو چې د مومنټم یونټ چې دی نیوټن سیکنډ هم دی، نو لہذا دا د امپلس یونټ شو نیوټن سیکنډ. بیا تاسو راشي MCQ نمبر 17 لا اف کنزرویشن اف مومنټم اپلایز وین. لا اف کنزرویشن اف مومنټم مکل اپلای کیږي. دلته کې یو ډېر ضروري خبره دا ده چې F is equal to ډیلټا P by ډیلټا T، یا دا ویلې شم چې F is equal to initial momentum final momentum minus initial momentum divided by T. نو کچره F د 0 برابر شي نو 0 is equal to ټایم د خراولي ملټیپلای کوي ور سره is equal to final momentum minus initial momentum. نو 0 is equal to PF minus PI یا PI دی خورا واړوي نو دینه په پازیټیو جوړ شي او از ایکوال ټو PF. نو دا لا اف کنزرویشن اف مومنټم ده. نو لا اف کنزرویشن اف مومنټم باندې اپلای کیږي چې کله موږ سره ایکسټرنل فورس 0 برابر شي. دا ولې کې دا آپشن دی ورکړی دی چې ایکسټرنل فورس از ایکوال ټو 0. بیا یو خبره کوي چې ان الاستیک کولیجن موږ سره دوه قسمه کولیجن دی، یو الاستیک دی یو ان الاستیک دی. نو په الاستیک کولیجن کې بس چل کیږي مومنټم او کائنټک انرژي دواړه به کنزرو وي. کنزرو مطلب دا دی چې انیشل مومنټم به د فائنل مومنټم برابر وي او د سره سره به انیشل کائنټک انرژي به د فائنل کائنټک انرژي برابر وي، یعنی بیفور کولیجن او افټر کولیجن. موږ سره دا آپشن دی. او ان الاستیک کولیجن هغه ته ویل کیږي چې په کوم کې به انیشل مومنټم به د فائنل مومنټم برابر وي، یعنی دا اپلای کیږي خو کائنټک انرژي به کنزرو نه وي. لہذا آپشن نمبر A دلته کې ټیک شي. بیا راکټ پروپلشن چې دی دا کم لا باندې کار کوي؟
نو راکټ چې کوم دی کله په بره باندې ځي نو فرست لا خو نه ده سیکنډ هم نه ده بلکې دا تھرډ لا آف موشن باندې کار کوي. یعنې تاسو وګورئ که راکټ چې کوم دی نو په بره باندې ځي نو دلته نه ګیسونه خارج کېږي دا به ایکشن شي او ایر په بده باندې ریاکشن کوي دا به ریاکشن شي نو لہذا راکټ پروپلشن چې دی دا موږ سره په تھرډ لا آف موشن باندې کار کوي. بیا ایم سی کیو نمبر 21 نیوټن تھرډ لا سټیټس نیوټن تھرډ لا کې موږ څه وایو ایکشن او ریاکشن همیشه برابر وي. ایوری ایکشن هیز ایکول بٹ اپوزٹ ریاکشن نو موږ سره آپشن نمبر بی ټیک دی. ایم سی کیو نمبر 22 ډیورنګ پروجیکټایل موشن کې څه کیږي هاریزونټل ایکسلریشن دلته کې د هاریزونټل ایکسلریشن مطلب سره دا د اے ایکس او مونږ په پریویس لیکچر کې دا خبره کړې وه چې اے ایکس به همیشه مونږ سره د 0 برابر وي اے واي به مونږ سره د ماینس جی برابر وي دا یاد ساتئ. دلته کې د هاریزونټل ایکسلریشن خبره کړې ده یعنی د اے ایکس خبره کړې ده نو اے ایکس به مونږ سره د 0 برابر وي. بیا وایي چې ایٹ میکسیمم هایټ چې کله پروجیکټایل خپل میکسیمم هایټ ته ورسي یعنی دا مونږ سره ګراوند دی دا مونږ سره پروجیکټایل موشن دی کله چې پروجیکټایل د میکسیمم هایټ ته ورسي نو په دې کیس کې به څه کیږي vertical velocity becomes vertical velocity چې کوم دی یعنی موږ سره د وی واي خبره کیږي چونکه په میکسیمم هایټ باندې فردر vertical motion نه کیږي نو موږ سره وی واي 0 شي. ٹھیک شو دا وی چې وی واي به یعنی vertical velocity یعنی وی واي به موږ سره سی میکسیمم نه 0 بالکل دا 0 کیږي equal to horizontal دا غلط دی نیگیټیو دا غلط دی آپشن نمبر بی موږ سره صحیح جواب دی. the horizontal component of projectile velocity remains horizontal component of projectile velocity remains constant ولې constant وي دا یاد ساتئ چې تاسو سره چې وی ایکس وي کنه دا ولې constant وي د دې ریزن سره دا یاد ساتئ چونکه projectile motion under the action of gravity لګیا دی عمل کوي under the action of gravity او gravity چې کوم دی هغه موږ سره وی واي افیکټ کوي یعنی دا چې کنه دا وی واي افیکټ کیږي په دې باندې لہذا ا وی ایکس چې کوم وی دا به موږ سره سی وی دا به موږ سره یونیفارم روان وي لہذا لکه کانسټنټ آپشن ټیک دی. ایم سی کیو نمبر 25 ته چې شیپ اف پروجیکټایل پات از نو دا چې کوم پات ته د پروجیکټایل والا دې ته موږ پیرابولیک پات یا پیرابولا وایو لہذا دا کې موږ سره پیرابولا راځي. میکسیمم رینج د پروجیکټایل میکسیمم رینج په کوم انګل باندې راځي دا موږ سره په 45 ډیګري انګل باندې راځي. په دې باندې موږ په پریویس لیکچر کې خبر کړی و چې رینج اف پروجیکټایل موږ سره برابر دی وی ناٹ سکوير ساين 2 تھیٹا ډیوایډ بای جی. ٹھیک شو نو رینج به ال میکسیمم وی رینج به ال میکسیمم وی چې کله موږ سره ساين 2 تھیٹا میکسیمم ویلیو ورکی او هغه موږ سره 1 دی نو که موږ تھیټا فایند کوو نو 2 تھیټا از ایکوال ټو ساين د خراواړو دا بشي ساين انورس 1 او ساين انورس 1 د 90 برابر دی تھیټا از ایکوال ټو 90 ډیوایډ بای 2 از ایکوال ټو 45 ډیګري نو پروجیکټایل په 45 ډیګري باندې موږ سره میکسیمم رینج ورکوي. بیا دی چې کمپلیمنټری انګلز پروډوس سیم رینج دې څه مطلب دی دې مطلب دا دی دا موږ سره پروجیکټایل دی ٹھیک شو کبه فر 30 ډیګري انګل باندې د دومره رینج ورکو 30 ډیګري باندې نو 30 ډیګري کمپلیمنټری انګل 60 راځي نو کومه پروجیکټایل په 60 ډیګري باندې خوشې کو نه به عمدغه رینج ورکوي یہ تو کمپلیمنٹری اینگل یعنی چې کوم انګل باندې سم رینج ورکو دا انګل د 90 نه ماینس کا نو په بل انګل باندې هم دغه رینج ورکړي ته موږ کمپلیمنټری انګل رول وایو چې دوه پر رینج سیم راځي. بیا ایم سی کیو نمبر 28 وګورئ ایٹ میکسیمم هایټ اف پروجیکټایل کله چې پروجیکټایل میکسیمم هایټ ته ورسي بیا بس کیږي اونلی هاریزونټل ویلاسټي ایگزیسټ ویلاسټي 0 ویلاسټي به 0 نه صرف ای واي به 0 وي sorry vy به 0 وي vertical velocity is maximum and acceleration is 0 تاسو یاد ساتئ چې په میکسیمم هایټ باندې بس صرف او صرف وی ایکس په موجود وي ای واي به 0 کیږي. بیا MCQ number 29 value of acceleration due to gravity near earth surface دا تاسو پته را چې دا 9.8 meter per second square دا او weight of a body موږ سره یو body weight د څه برابر وي موږ ته پته W is equal to mg نو هغه ماس ته نه gravitational force acting on it موږ دا weight definition څنګه کوو چې gravity په body باندې څومره لګي دي ته موږ weight وایو لہذا weight of a body موږ ویل شو چې دا gravitational force acting on the body دی
ٹھیک شو دا و زموږ نننی لیکچر را روان لیکچر کې به انشاءالله یونټ نمبر 4 او 5 دواړه به ډسکس کوو او د هغې MCQs به سالو کوو. تر هغې پورې تھینک یو ویری مچ.